morning, friends. I welcome you all for the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we are gathered together to worship God, let's all turn our Bibles to the epistle of Romans, chapter number 8, verse 28 and 29. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವೇದಗಳನ್ನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28 ಮತ್ತು 29ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8 verses 28 and 29. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. Many of us are very, very familiar with this verse. It says that we know that in all things God works for the good of those who love Him. One of the things that we need to understand about God is God desires the good of His people. He works all things for our good. Many of the things might not seem good to us, and we wonder, is God there in all these things? Is God allowing all these things? If God was there, why am I going through all these things? This is the thought that would come to our mind. But the Bible clearly says the things that God allows, some of it may not be very good, but it will end up in the good of us. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ದೇವರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ. You know, the beautiful thing about this verse we can read from the life of Joseph. Joseph went through so many pains in his life. He was betrayed by his own brothers. He was sold to strangers. He was falsely accused in a foreign land. He was falsely put into the prison. And finally there was a time that God lifted him up and God brings him to a position to rule over the people of the land. And at that point of time, Joseph's brothers come to meet Joseph. And they are very scared. They are wondering, how could Joseph become, the prince of Egypt? How could he get into such a big position? That time, Joseph tells his brothers, you intended to harm me, but God intended it for my good and the good of many people, for the salvation of many people. That is the classic statement that Joseph talks to his brothers. ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಆನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆನಂತರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಥಿಂಗ್ಸ್ that happened to Joseph were not good things. They were not pleasant things. And you would always wonder, if God was with Joseph, if Joseph was a righteous man, why was he put in prison? Why was he sold by his brothers? Why was he hated by his own flesh and blood? There was a purpose that God had for Joseph, and that purpose was for the salvation of many, many people. And that is why even the Apostle Paul says, what is the purpose? The purpose of allowing things in our life is that you and I will be transformed into the image of our Lord Jesus Christ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ
ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈ ಜೀವಿತದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯ? ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿತದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಂಟು ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳುಂಟು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಂದಿಗೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The purpose for you and for me in all of this life's journey is to be transformed into the image of His Son Jesus Christ. Even as the Lord allows all of us to go through our own journey experiences, let us never get bitter. Let us never doubt, why is this happening in my life? But let us remember and trust God, for He says that all things work together for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. When you and I love God, when you and I are committed to God, some things may not be very pleasant in our life, but nevertheless, God is going to use those very things, not just for you and for me, but for the salvation of multitudes. May the Lord enable us to always set our focus on Him and never be discouraged when we go through tough times. With these thoughts in mind, let us worship God, let us pray and seek His face. Father, we just thank You for this wonderful word that we were able to read this morning. Father, we know in all things You work for our good, oh God. Lord, and I pray, Lord Jesus, for all of my brothers and sisters this morning, help us, Lord, to understand that Your hand is upon our life. Lord, whatever You allow in our life, that we would never become bitter, but we would, Lord, become better like Joseph. Lord, knowing the greater purpose, Lord, let not our eyes be fixed on the temporary afflictions that, Lord, we go through, but may our eyes be fixed on the greater purpose that You have called us, the purpose of being transformed into the image of Your Son, O Lord God. Even this morning as we worship You, minister to each one of us, speak to our hearts, O Lord God. Help us to give the best worship unto Thee, and even as we do so, minister back to us and bless us with Your awesome presence. In Jesus' precious name we pray. Amen. We're going to sing this Kannada song. It says, ಜಯ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿಯೋಣ, ನಾವು ವೀರರಾಗಿ ಸಾಗೋಣ. Jesus has already conquered for you and for me. All that we have to do is walk in victory every day. Every day is a battle for each one of us. And one thing we have to see is victories in our life. As we sing this song, may each one of us walk in victory. Whatever might come in our life, mountain experiences, valley experiences, whatever may be, let us hold on to Jesus and let us run this race looking on to Jesus, the author and the perfecter of our faith. Hallelujah.
ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡಗಳಾದರೇನು, ಕೇಡುಗಳಾದರೇನು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಭಯಪಡದೆ ಜಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಯೋಸೇಫನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The God of Joseph is our God. The God who delivered him, he is able to deliver you. Maybe from this momentary, Paul talks about these things as these momentary and light afflictions. Very soon they are going to pass away. But one thing these things are going to do to us, they are going to, make us more and more like Jesus. And there is no other greater joy that God would have than for you and me to behave like Jesus and to be transformed into his likeness. We're going to sing this next Kannada song. It says like this: ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪ ಉಪದ್ರವವು, ಸೋತು ಹೋಗದಿರೋ ಮನಸ್ಸೋತು ಹೋಗದಿರೋ. Hallelujah. This affliction, Paul talks about these things as light and momentary afflictions. Compared to the great weight of glory one day we are going to receive. It's all going to pass away very soon. But during this time, let us focus on Jesus Christ. Never get disheartened. Never be dismayed in your life, because he who called you is faithful. Maybe on the outside you may be wasting away, but on the inside you're becoming stronger. Hallelujah. These afflictions make you stronger on the inside, and you will become a new man, a new woman, for the glory of God. Joseph was never again the same after all the afflictions, and that is why he was able to look at his brothers and tell them, hey, you intended to harm me, but God intended for good, not just for your good, but for the good of multitudes. That is the God we serve. We're going to sing this next Kannada song. It says, ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪ ಉಪದ್ರವವು, ಸೋತು ಹೋಗದಿರೋ ಮನ, ಸೋತು ಹೋಗದಿರೋ. ಈ
ಜನವಿಲ್ಲದ ನಿಂದೆಗಳು ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪವು ಭದ್ರವವು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪವು ಭದ್ರವವು ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಮಹಿಮೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದು ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಮಹಿಮೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದು ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪವು ಭದ್ರವವು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪವು ಭದ್ರವವು ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಸೋತು ಹೋಗದಿರು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪವು ಭದ್ರವವು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪವು ಭದ್ರವವು ಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. Father, we just thank you, Lord. Every afflictions, this too shall soon pass away, O Lord God. Father, I pray, Lord God, for each one of your children, Lord, who are going through various kind of afflictions. Father, I pray that they would not lose heart, but like David, that they would be able to say, why are you downcast, O my soul? Why are you so depressed within me? Put your hope in God, and yet again I will trust in you. Father, I pray for each one of your children. Father, new hope would rise within their heart. Father, I pray that they would never be disturbed, never be discouraged by the afflictions, but open up their eyes, that they would be able to see the great things that you have in store for them, O Lord God. Father, as your word says, these light and momentary afflictions produce for us a great weight of glory, Lord, which can never be compared to anything that we go through here, Lord. Father, I pray, Lord God, strengthen your dear children, even in this life's journey, that none of them would faint, none of them would be discouraged, O Lord God, but they would trust in you, O Lord God, Father, Lord, till they see you face to face, that great and glorious day when everything will be, Lord, all our afflictions will be over. All that will be is your presence, O God. Until then, I pray, Lord God, may you sustain your precious people in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Father. As I already told you, all of us have to face battles in life. None of us are exempt from life's battles. But the beauty of it is that we don't fight our battles all alone. It is the Lord who is by our side. And as He is going to be with us, the Bible says, no weapon that is fashioned against you shall prosper. All those who rise up against you shall fall. This is the heritage of all the children of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯಾವ ಆಯುಧಗಳು
ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಕಲ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈರಿಯು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ 7 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಚದುರಿ ಹೋಗುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಚಿಂತಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲೇ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜಯಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಗುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗದೆ, ನಾವು ಕದಲದೆ, ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. In heavenly ammo we will enter the land, because the battle belongs to the Lord.
belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. Heavenly Father, we know that the battle belongs to you. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯುದ್ಧವು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. Father, we know that you prepare us for every battle in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತನು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ ಕರ್ತನೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. And when we struggle, you will pour out your grace more and more into our life. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅತಿಶಯವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Because you are alive and you have overcome the world, we also will overcome. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಜೀವದಿಂದಿದ್ದು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೇವೆ. We love you, Lord. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. In Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ಆಮೆನ್. Good morning, friends. Today we will turn back to Psalm 125. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 125ನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ. Shall we read Psalm 125? ಕೀರ್ತನೆ 125 ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people both now and forevermore. The scepter of the wicked will not remain over the land allotted to the righteous, for then the righteous might use their hands to do evil. Do good, O Lord, to those who are good, to those who are upright in heart. But those who turn to crooked ways, the Lord will banish with the evildoers. Peace be upon Israel. ಕೀರ್ತನೆ 125. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ಇಂದಿನಿಂದ ಸದಾಕಾಲವು ತನ್ನ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವನು. ದುಷ್ಟರ ದಂಡಾಧಿಕಾರವು ನೀತಿವಂತರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದರೆ ನೀತಿವಂತರು ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈಚಾಚಾರು. ಯೆಹೋವನೇ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತರು ಆಗಿರುವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡು. ಯೆಹೋವನು ಡೊಂಕುದಾರಿ ಹಿಡಿದವರನ್ನು ಪಾತಕಿಗಳ ಗತಿಗೆ ಹೋಗ ಮಾಡಲಿ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಲಿ. We are back to the Pilgrim Psalms. ಯಾತ್ರೆ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. And we saw the Pilgrim Psalms is a 5 group of 3 Psalms. ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ 5 ಗುಂಪುಗಳ 3 ಕೀರ್ತನೆಗಳಾಗಿದೆ. So it is followed in that pattern. First Psalm will be on trouble, followed by trust, and then triumph. ಮೊದಲನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಭರವಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂರನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ಜಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತನೆ. And today we are back to a triumph psalm. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಯದ ಕೀರ್ತನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. When we climb Mount Zion, ನಾವು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರುವಾಗ, some of you will be remember the people singing Hosanna for Jesus and he is climbing the mountain. ನೀವು ಆ ಹಾಡನ್ನು ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಸಾನ ಎಂಬ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. So when you climb those days, if you climb, you'll come to a V shape in the road. ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವಿ, ಆ ಒಂದು ರೂಪದ ಆ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟುತ್ತೀರಿ. The left side road will go to Jerusalem temple and the other side, the right side road will go to
fortress Antonio. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಬಲಗಡೆಯ ಆ ದಾರಿಯು ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಟೋನಿಯೋ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಬುರುಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಆ ದಾರಿಯು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. So when Herod designed the Jerusalem temple, ಹೆರೋದನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದಾಗ above the Jerusalem temple upper part in the northwestern side you have the fortress Antonia, which is the outpost of the Roman government. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಆತನು ಆ ಆಲಯದ ಬಲಗಡೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ಬುರುಜನ್ನು ಆತನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. So that is a place a Roman army will be camping and they will be taking control of the Jerusalem city, so that Jerusalem city will be protected and it will be kept away from any insurgencies. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ರೋಮ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಡೀ ಈ ಒಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವೈರಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ದಂಗೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ When ಇದ್ದರು. you read Acts chapter 21, you see there while Paul was in trouble, the army they comes down the step to Jerusalem temple. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ದಂಗೆಯು ಆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟಾದಾಗ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುತ್ತಾರೆ. So when that day people were singing Hosanna to Jesus, they thought Jesus will overturn the outpost of Romans and free the Jewish people and they will receive their nation back. ಆ ದಿನದಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸ್ಸನ್ನ, ದಾವಿದ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಹೊಸ್ಸನ್ನ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಈ ರೋಮ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಅವರ ಹತೋಟಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. But against their expectation, Jesus never went to the right side road. He took the left side road and came into Jerusalem temple, and then he overturns the table of all the people who are having business in the temple of God. And he says, this is my house, a house of prayer for all nations. ಆದರೆ ಅವರ ಬಯಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ರೋಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ ಬುರುಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಆತನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನು ನೇರವಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮೇಜುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಆಲಯವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀವಾದರೂ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಗುಹೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Many times we think Christian life is all according what we wish and we fancy, but God has a great plan for each one of us. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖಕರವಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಮಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. We live in a fallen world. ನಾವು ಒಂದು ಬಿದ್ದು ಹೋದಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Many bad things happens to good people and many good things happens for wicked people. ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅನೇಕ ಹಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Many times the righteous are not rewarded in this world, nor the wicked are punished
the way we think. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. The present world, which is under the darkness of the evil one, will one day pass away, and there is a coming world which is called the kingdom of God. It will fully come and take over this world. ಈ ವರ್ತಮಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲೇ ದುಷ್ಟಾತ್ಮಗಳು ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇವೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟತ್ವವು, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವು ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. We are back to Psalm 125. ಕೀರ್ತನೆ 125 ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. I titled today's sermon, Those Who Trust in the Lord. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. First of all, we see that those who trust in the Lord endures forever. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವಂಥವರು ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Verse 1 and 2 reminds us, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವವರು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Whatever may happen in somebody who trusts in the Lord, nothing can shake them up. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವಾಗ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದರೋ ಅದು ಅವನನ್ನು They ಕದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. will be stable always. They will be rock solid mountain. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. Whatever may happen and may not happen, they will preserve in their faith and remain consistent in their belief. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೋ ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. In Matthew 7, Jesus said, the wise man builds on rock the solid word of God. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಜಾಣನಾದವನು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಲವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. But foolish people are like sand. Matthew 7:26. They are like sand, ever shifting and treacherous like sand. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮೂರ್ಖರಾದರೂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಸುಬು ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಉಸುಬಿನ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. If you want to have solid faith in unsettling times, you should be grounded and rooted in God's word. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕದಲದಂತೆ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Some others are like sea. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಜನರು ಸಮುದ್ರದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. They are always restless and unsettled. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇಲಾಡುವಂತಹ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Why they are restless and unsettled? Because they are not trusting in the Lord. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. James chapter 1 verse 6 talks about people like sea. ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ಜನರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. One moment they will be trusting, other moment they will be distrusting, and in the process they will be called doubt Thomas, and they will can't receive anything from the Lord. ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತೋಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂದೇಹ ಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. Some others, they can't trust Lord. They keep scheming. They will be planning and plotting. They are Jacob in life. Isaiah 57:20 says, such people don't have peace. They are like toad
lost seer. ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕ 57ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಜನರು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಸಂಚನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಳಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಂಥ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೋಬನ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಜನರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. If you are a fickle person or a schemer, today repent and start trusting the Lord, and you will see breakthroughs in issues in your life. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಸಂಚನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಟ್ಟು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. Some others are unstable and variable like wind. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಗಾಳಿಯ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Ephesians 4:14 reminds us some are blown from every wave of doctrine. They are moved here and there by every wind of doctrine. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲವು ಜನರಾದರೂ ಈ ತತ್ವಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ತತ್ವ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲೆಗಳ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಥಿರವುಳ್ಳಂತ ಜನರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. When you trust Lord, you have good doctrine, and good doctrine will help you to have good practice in your life. ನೀವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈವ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Then you will be able to tell like David in Psalm 16 verse 8, he says, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I will not be shaken. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಹೀಗಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾವೀದನು ಕೀರ್ತನೆಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ. Then chapter 10 of John 10 verse 28 will be true in your life. Jesus says, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. ಆಗ ನೀವು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಯೋಹಾನ 10:28 ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಇವರು ನನ್ನವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಇವರನ್ನು ದೋಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Verse 2, Psalm 125 verse 2 says, as the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people both now and forevermore. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪರ್ವತಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಯೆಹೋವನು ಇಂದಿನಿಂದ ಸದಾಕಾಲವೂ ತನ್ನ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವನು. Just like other mountains surround Mount Zion, there are almost 7 mountains, and this is not the biggest mountain, but one day it will become the topmost mountain. Like other mountains surround Mount Zion, the Lord surrounds his people with love and protection. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಬೆಟ್ಟಗಳುಂಟು. ಈ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂಥ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸುತ್ತುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. One day the king of Aram, he sent his army to capture Elisha in Dothan, the hills of Dothan. ಒಂದು ದಿನ ಆರಾಮದ ಅರಸನು ಎಲೀಷನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ದೋತಾನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. 2 Kings chapter 6 verse 15, when the servant of the man got up and went out early in the morning, an army with horses and chariots has surrounded the city. Oh my Lord, what shall we do? The servant asked. 2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಸುಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನು ಆ ಪರ್ವತದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ರಥಗಳನ್ನು, ಬೆಂಕಿಯ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು, ಬೆಂಕಿಯ ರಥಗಳನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲೀಷನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಓ ಒಡೆಯನೇ,
ನಾವಿಂದು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? Many people, when surrounded by problems, difficulties, enemies, barricades, that time we cry unto the Lord, oh my Lord, what shall we do? ನಾವು ಆ ಸೇವಕನ ಹಾಗೆ ಅನೇಕರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಾವು ಸುತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ ನಾವು ಆ ಸೇವಕನ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ? 2 Kings chapter 6 verse 16 and 17 reminds us, Elisha told him, don't be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. ಆದ್ರೆ 2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. Verse 17, and Elisha prayed, oh Lord, open his eyes so he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೀಷನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ಈ ಸೇವಕನ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡೆಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರು ಆ ಸೇವಕನ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನು ನೋಡಿರುವಂತ ದೃಶ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಅಸಂಖ್ಯ ರಥಗಳು, ಆ ಅಗ್ನಿಯ ರಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. When visible realm threatens us, ask God to open our eyes to see the invisible realm and see that the angels of Lord surrounding us to protect us, to take care of our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಓ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ದೇವದೂತರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. Psalm 34:7 reminds us, the angel of Lord encamps around those who fear him and delivers him. ಕೀರ್ತನೆ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೂತರು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Zechariah 2:5, God himself says, and I myself will be a wall of fire around it. ಜಕರಿಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಅಗ್ನಿಯ ಗೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. And that verse, last part of Psalm 125 verse 2 says, both now and forevermore. That means presently and in the future. ಆ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಸದಾಕಾಲವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸದಾಕಾಲ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. That was there in Psalm 121 verse 8. ಕೀರ್ತನೆ 121 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು The Lord ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. will watch over your coming and going, both now and forevermore. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಯುವನು, ನೀನು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಇಂದಿನಿಂದ ಸದಾಕಾಲವು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. In other words, if you trust in the Lord, if you fear in the Lord, you are safe in the present and you are safe in the future. Nothing to worry, death or life, nothing to worry. We are safe and secure in the everlasting arms always. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಜೀವದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮರಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So those who trust in the Lord, they endure forever. Secondly, they are aware of the everlasting rule of the Lord. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ನಿತ್ಯತ್ವದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Verse 3. ಮೂರನೇ The ವಾಕ್ಯ, scepter of the wicked will not remain over the land allotted to the righteous, for then the righteous might use their hands to do evil. ದುಷ್ಟರ ದಂಡಾಧಿಕಾರವು ನೀತಿವಂತರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದರೆ ನೀತಿವಂತರು ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚಾರು. When the pilgrims climb the Mount Zion, ಈ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ one thing they know, they are safe in the everlasting arms, because
in Mount Zion, God dwells with his people. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. But once they reach there, they see the fortress Antonio. ಆದರೆ ಅವರು ಆಲಯವನ್ನು ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವಾಗ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಬುರುಜು ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಟೋನಿಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. They have a pain in their heart. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವಿದೆ. They understand things is not as they were desired. Jerusalem is under the control of the enemy. ಅವರಿಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ವೈರಿಯ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. Many times the same mountain, they were ruled by wicked kings and foreign powers like Babylonians and Persians who never cared for the faith of Jewish people. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. But the Lord promised they won't rule for long. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಇದಾಗಿದೆ, ಇಂಥ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯರು ಇವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. In God's time he would remove them so that the righteous would not falter and feel as if they had to do evil to survive. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರ ರಾಜ್ಯ ದಂಡವನ್ನು ದೇವರು ತಾನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀತಿವಂತರು ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. Wicked can't always have their ways with God's people. ಯಾವಾಗಲೂ ದುಷ್ಟರು ದೇವರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Everything that happens in a pilgrim's life is ordained by God the heavenly Father. ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. Sometimes we all struggle, so the teacher will give us grace mark and make us pass. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಚರ್ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Teacher lovingly, the heavenly Father lovingly, he will give us thorns in flesh. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. Because he knows we will get puffed up with all the blessing, so that thorns will keep us humble. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ. We will pick up humility. Once we are fully picked up humility, the thorns will disappear. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೀನತೆ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಳ್ಳುಗಳು ತಾವೇ ಅದು ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. Till the thorn remains in our body, the grace will be overflowing into our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿರುವ ತನಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. And time will come when God will uproot the thorns in our life, the stumbling blocks in our life. ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. Acts chapter 12 we see King Herod Agrippa first. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹರೋದ್ ಅಗ್ರಿಪ ಮೊದಲನೇ ಅವನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. He killed James and that made his people happy. ಆತನು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಯಹೂದ್ಯರು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ. Now he caught Peter and put him in prison. ಈಗ ಆತನು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The church together in one mind and one heart they started praying fervently and they learned the art of prayer. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವರು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Prisons were opened. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೆರೆಮನೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. Now the prison guards were killed. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೈನಿಕರು
ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. Herod was really rejoicing. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆರೋದನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. He came to the climax of his life. ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿ ಬಂದನು. Everybody was praising him. ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು And ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. within seconds, ಒಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ like ಮಾತ್ರವೇ Corona story, ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಥೆಯ ಹಾಗೆ Herod was reduced to worms. ಹೆರೋದನು ಆತನು ಹುಳುಗಳ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. But the word of God started growing. Churches planted. So many amazing things happened. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ When ಹರಡುತ್ತಿತ್ತು. you see the invisible realm, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯವಾದಂತ ಜಗತ್ತನ್ನು impossible ನೋಡುವಾಗ things will become possible. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Disappointments will become divine appointments in your life. ನಿರಾಶೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಸಂಭವಗಳು ನಿಮ್ಮ Your mess will ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ become a sage. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದುರಾವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ That's why Hebrews ಸಂದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. 34 records like this. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ರಿಯ 10:34 ಹೀಗೆ The ಹೇಳುತ್ತದೆ, first century believers, they joyfully accepted losing everything because they knew that they had better and lasting possession in the Lord. ಪ್ರಥಮ ಶತಮಾನದ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಃಖ ಪಡದೆ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರೊಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. In Psalm 16, David says, Lord, you are my portion. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೀರ್ತನೆ 16ರಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋವನೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪಾಲಾಗಿದ್ದೆ. Nobody can take my pleasures in life. I have eternal pleasures because Lord is my pleasure. ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಪಾಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. One who trusts in the Lord endures forever. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವವನು ಆತನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. They are always aware our Lord is in the throne and his coming kingdom will overcome the whole world, the present world. ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅದೇನೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. Verse 4 and 5, they are asking for God's blessing. 4-5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Verse 4, do good, O Lord, to those who are good. ಯೆಹೋವನೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡು. Who is good? To those who are upright in the heart. ಒಳ್ಳೆಯವರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತ ಉಳ್ಳವರು. Those who fear Lord and those who trust Lord. ಯಾರ್ಯಾರು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ Verse 5. ಮತ್ತು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು Verse ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ. 5, but those who turn to crooked ways, the Lord will banish with the evildoers. ಯೆಹೋವನು ಡೊಂಕುದಾರಿ ಹಿಡಿದವರನ್ನು ಪಾತಕಿಗಳ ಗತಿಗೆ ಹೋಗ ಮಾಡುವನು. What Lord says, if you are crooked, you are ungodly, still call yourself a pilgrim, repent. Otherwise one day God will pack you off and you will remain ever burning in hell. ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ಯಾತ್ರಿಯಾದ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೊಂಕು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯತ್ವದ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಉರಿಯುವಂತ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. That's why Jesus said, Matthew 7:21 onwards, he said, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 7:21 ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನೇ ಕರ್ತನೇ ಎಂಬ ಅಂತ ಕೂಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಜನರು ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. Verse 22 and 23, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers.
ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21-22 ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವರೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವರು. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲವೋ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲವೋ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಹೇಳುವರು. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಕಾಣೆನು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದವರೇ, ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಬಿಡುವನು. This is a time to live a holy life, otherwise one day we'll regret. No turning back. ಈ ದಿನಗಳು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂಥ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. Climax of the kingdom of God is not all about saints escaping from the corrupted world. ಈ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸದ್ಭಕ್ತರು ಲೋಕದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಲ್ಲ. It's all about saints coming down by the King of Kings along with the King of Kings Jesus Christ and leaving in this world. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಸದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಗಡ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಭಾಗ್ಯ. And that is where Apostle John, he writes in Revelation chapter 21-27 onwards. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He talks about the New Jerusalem, the saints coming down along with their master. ಆತನು ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಯಜಮಾನನೊಂದಿಗೆ ಸಂತರೆಲ್ಲ, ದೈವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವುದು. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. ಆದರೆ ಹೊಲೆಯಾದದ್ದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಡುವುದನ್ನು ನಡೆಸುವನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸೇರುವರು. That's why 1 John 3 says like this. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 1 ಯೋಹಾನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know when Jesus appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನಿಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆತನನ್ನು ನೋಡುವೆಯೋ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Purify yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Because he comes ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಬರುವಾಗ visibly to all. ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು But ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. everybody will not fly. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತನಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಲ. Only those who are pure in their eyes will see him. ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ಶುದ್ಧ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. Others will miss. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ For ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, eternal regret. ಅವರು ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. Psalm 125 ends with a benediction, peace be upon Israel, may there be peace in Israel. ಈ 125ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದ ಆದ ಹಾಗೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಲಿ. Peace comes when there is justice.
ಶುಭ ಸಮಾಧಾನವು ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯವು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅದು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Presently, peace is not absence of conflict or noise. It is the presence of Lord with us. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು. But ultimate peace is all about justice for the godly. When justice is served, peace will prevail in every world. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ದೈವ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಜಯ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭವು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವು ನೆರವೇರಲು ಸಾಧ್ಯವುಂಟು. In the time of pilgrim, ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the mountain where Lord's temple was built, it was surrounded by so many other mountains. It was hidden. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ವತವು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಪರ್ವತಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ವತಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಪರ್ವತವು ಅಡಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. One day it will be visible to everybody. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ The ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿದೆ. kingdom of God will be visible to everybody. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿದೆ. And that day every tongue, every knee, everybody will acknowledge He alone is a King of kings and Lord of lords. ಆ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆತನು ಮಾತ್ರವೇ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕರ And that's ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದಾಗಿ. what we see in Isaiah chapter 2 onwards. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. It will be raised above the hills, and all nations will stream to it. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಬೆಟ್ಟವು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಆಗ ಸಕಲ ದೇಶದವರು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಾಹಿತರಾಗಿ ಬರುವರು. And that day, ಆ ದಿನದಂದು God will bring justice to everybody. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು There will ತರುತ್ತಾನೆ. be no more wars, no more dispute, no more conflicts, and perfect peace for everybody. ಆ ದಿನದಂದು ಇನ್ನು ಯುದ್ಧಗಳಿಲ್ಲ, ಜಗಳಗಳಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಧಾನವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. Let us live in that picture every day. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು In ವಾಸಿಸೋಣ. this world we have trouble. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳುಂಟು. This is not our home. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ. There is a world which opposes the view of God's kingdom. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯವುಂಟು. Because of that, persecution will be there. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಸೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. But time we have to learn to trust in the Lord. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಭರವಸೆ We should have patient endurance. ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ. And one day we will overcome. ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Because a king will soon come and take over. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರಸನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಆತನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. May God help us to trust in him no matter what. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೂ ಸರಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡೋಣ. God bless all of you. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. The Lord has spoken very powerfully to us this morning. Let this be our prayer. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you will lead me, I will follow. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೆಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಈ ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go.
Should I face a mighty mountain, all the valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul will be my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Wherever you may lead, I will go. May the amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದ ಮಹಾಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು, comfort and leading of the blessed Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು, ನಡೆಸುವಿಕೆಯು be with each one of us ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. to trust in the Lord continuously. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ God bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.